morning, children. Good morning. Now today we will discuss about the measurement of growth. So we know that in the last period what we discussed. So in last period there is the cell division, phases of elongation, phases of maturation. These things we are discussed. Now today measurement of growth means growth is the characteristics of plants or living things, and how much growth is taken place and how it is taken place, which factors is affects on the growth, so that may be measured or must be measured. And when we measured their growth, then we can take some conclusions on that, means the plant growth is really taken place or not. So measurement is important. So growth is the natural phenomenon. We know that growth is the natural phenomenon. Growth is natural phenomenon. Means is naturally all plants are growing. All plants are growing. This is the natural one. Once the seedling is done, then in any climates, according to the plants, in any climates, the growth is taken place, and that is the natural phenomenon. We cannot stop that. Once the favorable condition is there, then growth will be taken place. Then second, take place in the apical region. So we know that you are the botany students and farmer, belong from the farmer family. We know that generally the plant's growth is taken place at the tip, म्हणजे शेंड्यालाच त्याची जास्त करून ग्रोथ होत असते. देन ब्रांचेस इज ऑल्सो ग्रोईंग, देन स्टेम is also growing, but as compared to all things, the apical region, because there is the meristematic cells are there, so apical region, शेंड्याचा जो भाग असेल तो जास्त ठिकाणी जास्त करून ग्रोथ होत असते. देन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इझिली मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ ऑक्झॅनोमीटर. मग ही जी ग्रोथ असते ही मेजर करण्यासाठी एक ऑक्झॅनोमीटर बनवलेला असतो. त्या ऑक्झॅनोमीटरने आपण प्लांटची जी ग्रोथ असेल ती ग्रोथ आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, मेजर करू शकतो किंवा मेजर करता येते आपल्याला. मग याच्यात असेल पहिलं आर्क ॲक्झॉनोमीटर. मग आर्क ॲक्झॉनोमीटर काय आहे तर त्या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. आता या ठिकाणी पाहू आपण axonometer. So this is the axonometer. Okay, so in this axonometer, this is the plant, means all the points are described here. This is the plant, and this axonometer is having, this is the main stand. In the pot one plant is planted. Then this is the scale, R scale, and this is small thread and one pulley. This is the one of the pulley. Then thread is passing over the pulley, and this is the weight. आणि याच्या बाजूला एक वेट लावलेला आहे. ओके, आणि हा पॉइंटर असतो, म्हणजे पुलीला हा पॉइंटर या ठिकाणी टच झालेला आहे. मीन्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड the one plant, one axonometer along with the scale. Then when the growth is increased, so this thread will be move up, because the tip portion will be move up slowly. Then we'll see this tip portion will be move up, and this pulley will be move like this. And when the pulley will move, then it will be go downwards, means lever will be moved downwards. Now see, growth is taken place, now is moving down. म्हणजे जेवढी त्याची ग्रोथ होईल
तेवढं त्याच्यावर या ठिकाणी कंटिन्युअस पॉईंटची मुवमेंट त्या ठिकाणी होत असेल आणि ही पुली त्या ठिकाणी फिरत असते. आणि ही स्केलवर आपण म्हणजे किती या ठिकाणी त्याची ग्रोथ झाली ते आपण या ठिकाणी मेजर करू शकतो. मीन्स अशा प्रकारचे ही प्लांटला या ठिकाणी बांधलेलं आहे. या प्लांटला मी या ठिकाणी बांधलेलं आहे त्याच्या टिपला, आणि हा जो थ्रेड या पुलीवरून गेलेला आहे हे वेट आहे. आणि या ठिकाणी अशा प्रकारचे कंटिन्युअस त्याची ग्रोथ होत असताना ते पाहते खाली येते. ज्याला त्याची ग्रोथ होते तशा प्रकारचे ते खाली येतं. आणि मग हे किती सेंटीमीटर त्याची ग्रोथ झाली ते आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. अशा प्रकारचे एक सिम्पल एक्झॉनोमीटर असतं. त्या एक्झॉनोमीटरने आपण प्लांटची ग्रोथ जी असेल ती इझिली आपण त्या ठिकाणी मेजर करू शकतो. म्हणजे एक व्हेरी सिम्पल एक एक्सपेरिमेंट आहे. इज कॉल्ड ॲज द एक्झॉनोमीटर. याचे एक्सप्लेनेशन्स तुम्हाला लिहावं लागतात. देन दिस इन्क्रीज वेन द ग्रोथ इज टेकन प्लेस. त्यावेळेला या ठिकाणी काय होतं, कंटिन्युअस त्याच्यामध्ये वाढ होत असते प्लांटची. आणि त्याच्यानंतर कंटिन्युअस आपण व्हिडिओमध्ये पाहिलं की तो पॉइंटर खाली येतो आणि तो किती सेंटीमीटर त्याची वाढ झालेली आहे ते आपल्याला या ठिकाणी कंटिन्युअस पाहता येत असतं. म्हणजे अशा प्रकारचे आपण एक्झॉनोमीटरचे फंक्शन्स या ठिकाणी क्लिअर आपण या ठिकाणी पाहतो. परत या ठिकाणी आपण लागल्यास व्हिडिओ पाहू. या ठिकाणी अशा प्रकारचे प्लांट्स आहे. मी परत तुम्हाला हा व्हिडिओ परत दाखवतो आहे. हा थ्रेड आहे, वेट लावलेला आहे त्याच्या बाजूला. हे प्लांट आहे आणि प्लांटला हा दोरा या ठिकाणी बांधलेला आहे, पुलीवरून या ठिकाणी जातो. हे पॉइंटर आहे, आर्क आहे. अशा प्रकारचे कंटिन्युअस त्या ठिकाणी हा स्टँडला त्या ठिकाणी बांधलेला आहे. मग हे 2-3 दिवस जर समजा आपण हा प्लांट असाच्या असा राहू दिला तर किती ग्रोथ झालेली आहे ते आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. आता या ठिकाणी पहा, याची जर ग्रोथ जर पाहिली तर 45च्या जवळपास या ठिकाणी पॉइंटर आहे. आणि ज्यावेळेला त्याची ग्रोथ होईल, आता ज्यावेळेला त्याची ग्रोथ होईल तर त्यावेळेला आपण त्याला पाहू किती झालेलं आहे. आता त्याची ग्रोथ या ठिकाणी आपल्याला तो दाखवेल. मग त्याची ग्रोथ झाल्यानंतर हा पॉइंटर आहे, हा या ठिकाणी 45 आहे. 45चं थोडंसं इकडे असेल किंवा 46 असेल. पहा त्याची ग्रोथ झाल्यानंतर किती आला तो 51. म्हणजे 46 होता, 51पर्यंत आला. म्हणजे 5 सेंटीमीटरपर्यंत त्याची ग्रोथ झालेली आहे. म्हणजे एवढी ग्रोथ या ठिकाणी मेजर केली गेलेली आहे. म्हणजे एक जे प्लांट जे वाढलेलं आहे त्याची ग्रोथ जी झालेली आहे ती किती सेंटीमीटर झालेली आहे, 5 सेंटीमीटरपर्यंत त्याची ग्रोथ झालेली आहे. हे आपण या ठिकाणी इझिली पाहू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारचे एक सिम्पल फंक्शन्स याच्यामध्ये दिलेलं आहे. देन सेकंड याच्यामध्ये आहे ते आहे प्रिपेअर्ड ऑक्झॅनोमीटर. एक वेगळ्या प्रकारचे एक ऑक्झॅनोमीटर आहे. प्रिपेअर्ड ऑक्झॅनोमीटर इज कन्सिस्ट ऑफ द वर्टिकल स्टँड विथ द 2 पुलीज. ते या ठिकाणी सिंगल पुली होतं, या ठिकाणी 2 पुलीज दिलेले आहेत. दोघांच्या कम्पॅरिझनसाठी मी फिगर ठेवलेले आहेत या ठिकाणी. तर या ठिकाणी प्रिपेअर्ड ऑक्झॅनोमीटर्स या ठिकाणी याचे कसं आहे पहा. या ठिकाणी हा प्लांट आहे आणि याला टिपला दोरा बांधलेला आहे. तो पुलीवरून जाऊन अशा प्रकारचे इकडे येतो आणि इथे वेट आहे. ओके. देन दुसरासुद्धा या ठिकाणी वेट आहे. तो वेट मोठ्या पुलीवरून जातात आणि या ठिकाणी त्या थ्रेडला या ठिकाणी स्केल लावलेला आहे. हे स्केल या ठिकाणी आहे, ब्लॅक दिसतं ना, स्केल आहे. देन ज्यावेळेला प्लांटची ग्रोथ होते तर ही पुली अशा प्रकारची फिरेल इकडे. अशी फिरली म्हणजे काय, हा जो पॉइंटर असेल हा वरती मूव्ह होईल. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी किती वेट म्हणजे किती त्याची ग्रोथ झालेली आहे ते आपण या ठिकाणी इझिली पाहू शकतो. आणि त्याच्या बाजूला एक कॅमेरासुद्धा या ठिकाणी ऑब्झर्व करण्यासाठी लावलेला असतो. म्हणजे अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपण सिम्पल मेथड आहे, तेच रिझल्ट तोच आहे, फक्त या ठिकाणी 2 पुली आणि वेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी फंक्शन दिलेले आहेत. वन ऑफ द 2 पुली इज पॉझेसेस द थ्रेड कॅरिंग द 2 वेट्स. हे 2 वेट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्हणजे हे याची वरती गेलं की हे वेट खाली येतं. ओके. हे वेट खाली येतं म्हणजे ही पुली फिरते. ही पुली फिरते म्हणजे ही वरची जी मोठी पुली ही सुद्धा फिरते. म्हणजे हा जो वेट आहे हे हा पॉइंटर जो आहे वरती सरकेल आणि हे जे इकडचे वेट आहे ते खाली येईल. ओके. अशा प्रकारचे त्याचे फंक्शन्स या ठिकाणी असं एक सिम्पल ऑक्झॅनोमीटरचे फंक्शन्स या ठिकाणी आहे आणि ते आपल्याला या ठिकाणी करता येऊ शकतं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज the factors
affecting on growth, means which are the factors are responsible for the growth, means प्लांट ग्रोथसाठी कोणते फॅक्टर्सची या ठिकाणी गरज आहे, means some of the factors is responsible for the growth, means they are effects on the growth, they help to increase the growth, they help to reduce or stop the growth, means in the both the way these environmental factors or climatic factors is affects on the growth. So in this growth some of the factors are written here, so we will discuss about this. So these factors are play a very important role. There are the some of the internal factors of the plant is also responsible for that. Some of the hormones is also responsible for the growth, and some of the disasters factors is also responsible for the growth of the plants. बरेचसे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल्स आहेत, परंतु या ठिकाणी आपण एवढे फॅक्टर्स या ठिकाणी पाहिलेले आहेत की मेन जे फॅक्टर्स आहेत क्लायमॅटिक फॅक्टर्स, दॅट इज द लाईट अँड टेम्परेचर, दिस टू फॅक्टर्स इज व्हेरी व्हेरी वेल अफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स. देन फर्स्ट वन, लाईट फॅक्टर. द plant growth of the plant depends on the following factors. So these are the factors. So this is the first factor is light intensity, light quality, duration of light. So these are the things, all the factors is very important. Then another is temperature, second. So light factor is important. How the light factor is important, we'll see. The light intensity. Light intensity means light ची तीव्रता किती आहे. In a week, intensity of light nodes shorter and leaves are larger. म्हणजे या ठिकाणी इंटेन्सिटी ऑफ लाईट खूप जर जास्त असेल, खूप मोठी इंटेन्सिटी असेल लाईटची, तर त्या ठिकाणी काय होतं, लीव्स हे वाढतात, मोठे होतात, आणि त्या ठिकाणी जे नोड्स असतात, नोड्स इज शॉर्टन, म्हणजे ज्या प्लांटचे जे नोड्स असतील त्याची जी स्टेम असेल ती शॉर्टन होतात आणि लीव्स फक्त त्या ठिकाणी वाढतात. म्हणजे अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट्स लाईटमुळे त्या ठिकाणी दिसतात. म्हणजे प्लांटची मोठे पानं होतील आणि ते शॉर्ट राहतील किंवा त्याची स्टेम जी असेल ती शॉर्ट होईल. म्हणजे त्या ठिकाणी जवळपास ती जाडसुद्धा होऊ शकते किंवा ब्रॉड होऊ शकते. म्हणजे अशा प्रकारचे अफेक्ट्स हे प्लांट्सवर होत असतात. मीन्स दॅट इज द इंटेन्सिटी, लाईटची तीव्रता, किती तीक्ष्ण लाईट आहे त्याच्यावर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इफेक्ट्स दिसत असतो. सेकंड इज लाईट क्वालिटी. मीन्स लाईट क्वालिटी मीन्स व्हॉट, इफ द लाईट इंटेन्सिटी अँड लाईट क्वालिटी इज डिफरंट, मीन्स त्याचे किती तीक्ष्ण आहे, किती तेज आहे, किती गरम आहेत याच्यावरून आपण अंदाज घेऊ शकतो. आणि लाईट क्वालिटी मीन्स लाईट हॅव्हिंग 7 कलर्स, वी नो दॅट. अँड इफ द लाईट क्वालिटी इज गुड मीन्स they are intensity is medium, but there is the red color, blue color, green colors, all lights are there, means best quality of the light. In blue and violet of light, internode elongate, म्हणजे प्लांटची जी स्टेम असेल ते इंटरनोड जो असेल तो इलॉंगेट होतात. म्हणजे ऊस असेल तर ऊसचे जे इंटरनोड्स असेल तो त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे त्याची चांगली वाढ होऊ शकते. अँड इन ग्रीन लाईट ल्यूज एक्सपांड, आणि ग्रीन लाईट जर असेल तर त्याच्यामध्ये ल्यूज एक्सपांड होतात, म्हणजे ल्यूज त्या ठिकाणी वाढतात. म्हणजे अशा प्रकारचे इफेक्टसुद्धा या ठिकाणी आपल्याला प्लांट्समध्ये पाहता येतात. क्वालिटी, लाईटची क्वालिटी जर चांगली असेल तर प्लांटची क्वालिटीसुद्धा चांगली असेल. मीन्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाईट, इवन द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट ऑल्सो. इफ द बॅड क्वालिटी ऑफ द लाईट इज व्हेरी डीम, जवळपास अंधारासारखाच भाग आहे, 2, 4, 8 दिवस 15 दिवस एकदमपर्यंत ऊनच पडू देऊ नका, एकदम कमी आहे क्वालिटी लाईटची, प्लांटची ग्रोथ तुम्हाला दिसणार नाही. तुम्ही शेतामध्ये बऱ्याच वेळेला ऑब्झर्व करता, ज्यावेळेला आभरट असतं तर त्यावेळेला प्लांटची ग्रोथ होत नसते, परंतु ज्यावेळेला पावसानंतर ऊन पडतं तर ती एक प्युअर क्वालिटीची लाईट असते आणि त्याच्यामुळे प्लांटची ग्रोथ मोठ्या प्रमाणात होत असते. देन ड्युरेशन ऑफ लाईट, लाईटच्या ड्युरेशन किती आहे ते सुद्धा महत्त्वाचे आहे. आपल्या भागामध्ये जर पाहिलं तर जवळपास 10-12 घंटेपर्यंत लाईट कंटिन्युअस असतो, परंतु हेमिस्फिअर साईडला जर गेलं तर त्या ठिकाणी एक दिवस पूर्ण अंधार असेल, एक दिवस पूर्ण लाईट असेल. म्हणजे त्या ठिकाणी लाईटची
ड्युरेशन्स किती आहे त्याच्यावर सुद्धा प्लांटचे व्हेजिटेशन्स त्याच्यावर ग्रोथ त्या ठिकाणी अवलंबून असते. जर समजा लाईटच पूर्ण अंधारात जर असेल तर प्लांटची ग्रोथ त्या ठिकाणी होणार नाही, कारण फोटोसिंथेसिस होणार नाही. आणि खूप लाईट असेल, कंटिन्युअस 10-12 2-4 दिवस पूर्ण लाईट असेल तर मग काय होईल, त्याची ग्रोथ होईल, परंतु रेस्पिरेशन होणार नाही, म्हणजे प्रोडक्शन होणार नाही, म्हणजे अशा सुद्धा इफेक्ट्स त्याच्यावर होत असतात. सो फॉर द growth purpose, light is very important, and in the light intensity, light quality, and light duration, that things is important. Another one, temperature. Temperature is also important in the environment. आपल्याकडे जर टेम्परेचर पाहिलं असेल तर ते जवळपास किती असतं, 35 to 40 डिग्री सेल्सिअस. एखाद्या भागात जर गेलं तर 5 डिग्री सेल्सिअस, किंवा दुसऱ्या भागाकडे गेलं तर पुण्यासारख्या ठिकाणी जर गेलं तर 25 ते 30 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे अशा प्रकारचे वेगवेगळे टेम्परेचर्स या ठिकाणी आपल्याला पाहत असतो. आणि हे टेम्परेचरचा परिणामसुद्धा प्लांटच्या ग्रोथवर हा कंटिन्युअस होत असतो. टेम्परेचर इज अफेक्ट ऑन द एंटायर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. प्लांटच्या ग्रोथवर टेम्परेचर या ठिकाणी परिणाम करत असतं. द मिनिमम, ऑप्टिमम अँड मॅक्झिमम, म्हणजे मिनिमम हे आलं, ऑप्टिमम हे आलं, आणि मॅक्झिमम हे आलं. आपल्याकडे जो भाग आला तो मॅक्झिमम टेम्परेचरचा आला. तर या ठिकाणी वेगळे प्लांट्स असतात, या ठिकाणी वेगळे प्लांट्स असतात. फ्लॉवरिंग प्लांट्स जनरली आपण फ्लॉवर जे येतात आपल्याकडे पुण्याकडनं किंवा थंड भागाकडनं येतात, आणि आपल्याकडे जे प्लांट असतात ते जवळपास उष्णकटिबंधातले जे प्लांट्स असतात तेच असतात. जास्त करून आपल्याकडे नीम, बाबूळ यासारखे प्लांट्स आपल्याला जास्त करून आढळून येतात. म्हणजे प्लांट टेम्परेचर त्या भागामध्ये कोणतं आहे त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी प्लांट्स हे वाढत असतात. इफ द टेम्परेचर इज लो इन नाईट सो ॲज टू रिड्यूस द रेस्पिरेशन. जर रात्रीच्या वेळेला टेम्परेचर एकदम कमी असेल तर त्या ठिकाणी रेस्पिरेशन कमी होणार. आणि इन द हाय डे टाईम इन्क्रीज द फोटोसिंथेसिस. आणि दिवसा जर टेम्परेचर जास्त असेल, लाईट जास्त असेल तर फोटोसिंथेसिस मोठ्या प्रमाणात होणार. म्हणजे अशा प्रकारचे प्लांटचे इफेक्ट्स हे आपल्याला कंटिन्युअस या ठिकाणी दिसतात. म्हणजे प्लांटची जी ग्रोथ असेल त्याच्यावर लाईट आणि टेम्परेचर्स हे जे 2 फॅक्टर्स आहेत, हे 2 फॅक्टर्स अति महत्त्वाचे आहेत. हे दोघं फॅक्टर्स खूप महत्त्वाचे असतात आणि ते प्लांटच्या ग्रोथसाठी महत्त्वाचे आहेत आणि ते त्याच्यावर अफेक्ट्स करत असतात. मग त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारा, राईट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लायमॅटिक फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ. फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ, क्लायमॅटिक फॅक्टर्स, अशा प्रकारचे एक शॉर्ट नोट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारले जाईल. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला हे पॉईंट्स तुम्हाला नोट्समध्ये मी दिलेले आहे. नोट्समध्ये तुम्हाला डिटेल मी जे एक्सप्लेन केलेले ते पूर्ण तुम्हाला नोट्समध्ये ते पॉईंट्स मी या ठिकाणी काढून दिलेले आहेत. तर ह्या पॉईंट्समध्ये जे आहेत तेवढंच नोट्समधले भाग तुम्हाला त्या ठिकाणी नोट्समध्ये लिहून टाकायचे आहे. आणि ते लिहिल्यानंतर तेवढंच आन्सर तुम्हाला लिहिलेलं. हा 4 मार्कांसाठी किंवा 5 मार्कांसाठी शॉर्ट नोट्ससाठी हा क्वेश्चन जनरली विचारला गेलेला आहे बऱ्याच वेळेला. आणि सिम्पल आहे, इझिली तुम्ही लिहू शकता. फक्त तुम्हाला लाईट आठवलं त्याची इंटेन्सिटी, क्वालिटी आणि ड्युरेशन या 3 गोष्टी तुम्हाला आठवल्या पाहिजेत. आणि टेम्परेचर, दिस इज द कॉमन. मग त्या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकतात, कारण वी हॅव नो द एक्सपिरियन्स. टेम्परेचर असेल तर प्लांटची ग्रोथ कशी होते, लाईट असेल तर प्लांटची ग्रोथ कशी होते हे आपल्याला माहिती आहे. तर त्या पद्धतीने या ठिकाणी आपण कंटिन्युअस या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. तर सुरुवातीपासून आपण जस्ट एक ओव्हरलूक करू. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे फेजेस ऑफ ग्रोथ. त्याच्यामध्ये इलॉंगेशन, मॅच्युरेशन्स हे आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. देन मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ, त्याच्या ऑक्झॅनोमीटर्स अँड नेक्स्ट जे असेल ते प्रिपेअर ऑक्झॅनोमीटर्स आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ, आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथमध्ये आपण लाईट आणि टेम्परेचर या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. लाईटमध्ये आपण पाहिलेलं आहे लाईट इंटेन्सिटी पाहिलेलं आहे, लाईट क्वालिटी पाहिलेलं आहे आणि लाईट ड्युरेशन पाहिलेलं आहे. ओके. आणि या ठिकाणी टेम्परेचरमध्ये या ठिकाणी कॉमन 3 वेगवेगळे या ठिकाणी भाग असतात, मिनिमम, ऑप्टिमम आणि मॅक्झिमम. आणि त्याप्रमाणे त्याची ग्रोथ होत असते. आता एखादा प्लांट असेल तो 5 डिग्री सेल्सिअसमध्ये वाढणारा प्लांट असेल आणि त्याला तुम्ही 35 डिग्री सेल्सिअसचा आपल्याकडे लावला तो प्लांट्स, तो वाढेल का? त्याची वाढ होणार नाही, कारण तो 5 डिग्री सेल्सिअसमध्ये त्या टेम्परेचरमध्ये वाढणारा प्लांट्स आहे तो तर त्याची या ठिकाणी वाढ होणार नाही.
मग 25 ते 30 डिग्री सेल्सिअसचा प्लांट जर लावला तर या ठिकाणी जवळपास त्याची वाढ होऊ शकते, परंतु जास्त आपल्याला त्या ठिकाणी रिझल्ट मिळणार नाही. किंवा इकडच्या जर प्लांट असेल आणि तो 5 डिग्री सेल्सिअसमध्ये लावला तर तो सुद्धा तिकडे वाढणार. म्हणजे त्या ठिकाणी एक ठरलेलं आहे, प्रत्येक प्लांटची एक टेम्परेचरची एक रेंज ठरलेली आहे. त्या रेंजमध्ये तो त्या प्लांट्स त्या ठिकाणी वाढत असतात. परंतु तो या ठिकाणी अडॅप्टिव्हिटी त्या ठिकाणी अडॅप्शन्स त्या ठिकाणी होतात काही दिवसानंतर, आणि नंतर तो वाढायला लागतो, ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु या ठिकाणी टेम्परेचर हे खूप महत्त्वाचा रोल प्लांटच्या ग्रोथमध्ये करत असतात. ओके, तर अशा प्रकारचे या ठिकाणी आजचे टॉपिक आपण पाहिलेले आहे. तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ, दॅट इज द लाईट अँड टेम्परेचर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.